خون کے آنسو رلا دینے والا یہ عمل ہے سورۃ الکوثر کا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی یہ سورت ہے جو دشمن کو گونگا بہرا اندھا کر دے گی۔ بندش رکاوٹ اتنی اس پر لگ جائے گی کہ وہ مرنے کی دعائیں مانگے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ دشمن کو برباد کرنے کے لیے بڑا ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ دشمن کی بربادی کے لیے، دشمن کی ہلاکت کے لیے، یا پھر دشمن کو نیست و نابود کرنے کے بڑا ہی تیر بہدف عمل ہے۔ اللہ والو، سورۃ الکوثر کے حوالے سے آپ اپنے دشمن کو عبرت کا نشان بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی دشمن آپ کو بے حد ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ کو ناجائز طور پر تنگ کرتا ہے، آپ کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، آپ کے خلاف مقدمات کرتا ہے، جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، آپ کی عزت کو پامال کرتا ہے، آپ کو اس سے اپنی جان کا، مال کا اور عزت کا خطرہ ہے، دشمن ایک ہو یا بہت زیادہ، تو آپ ان سب کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دشمنوں کا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت بہتر نہیں، بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بے شک بہتر ہے کہ آپ اپنا اور اپنے دشمنوں کا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں، لیکن پھر بھی لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، دشمن کو ذلیل و خوار کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی عمل جلالی ہے، تیر بہدف ہے، اس لیے عمل کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچئے گا کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، ناانصافی تو نہیں کر رہے، آپ شک کی بنیاد پر کسی کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، اور اللہ رب العزت کو خوف سے ڈریں، جائز اور ناحق کسی پر ظلم نہ کریں۔ اگر آپ اس عمل کو جائز اور ناجائز اور ناحق کسی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے گناہ اور نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں بری الذمہ ہوں۔ اللہ والو، یہ عمل بے انتہا مجرب عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن دشمن کو خون کے آنسو رلا دینے والا عمل ہے۔ دشمن ایسے ذلیل خوار ہوگا کہ دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ یہ چھوٹی سی سورت کا وظیفہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو تمام مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مومنات، تمام بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، سب کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید کی اس صورت کو آپ نے پاک صاف حالت میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور کالے دھاگے پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ والو، کالا دھاگا، سوتی دھاگا آپ نے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل اس میں موجود ہو، آپ کی کوئی ایک مصیبت اس وظیفے سے ٹل جائے، یا پھر آپ کی کوئی ایک ایسی حاجت پوری ہو جائے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، جس کو آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ والو، طریقہ ذرا غور سے سن اور سمجھ لیجئے گا۔ آپ نے پاک صاف حالت میں پاک صاف جگہ پر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور ایک کالا دھاگا لے لینا ہے۔
धागा आपने सूत्री लेना है और इस धागे के आपने 3 टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़ा कितना बड़ा काटना है, आपने अपने हाथ की बड़ी उंगली से लेकर हथेली तक उसको नाप लेना है और काट लेना है। इसी तरह आपने 3 धागे काट लेने हैं। हाथ की लंबाई जितनी होती है उतना ही लंबा धागा काटना है और इन 3 टुकड़ों को आपने अपने सामने रख लेना है। इन 3 टुकड़ों पर आपने 21 बार सूरतुल कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। एक टुकड़ा आपने अपने सीधे हाथ में रखा, उस पर आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद 21 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है। उस धागे को आपने दूसरे रख देना है। 21 बार सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपने दुश्मन का और उसकी माँ का नाम लेना है। अगर माँ का नाम नहीं मालूम तो आपने दुश्मन का ही नाम ले लेना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि या रब्बुल आलमीन, मैं आपसे मदद तलब करती हूँ, मुझे दुश्मनों की साजिशों से, दुश्मन की शैतानियों से, दुश्मन के शर से महफूज फरमा, आमीन। ये दुआ मांगने के बाद आपने धागे पर गिरा लगानी है। गिरा तो ढीली रखें और सूरतुल कौसर और दुआ पढ़ने के बाद जो गिरा लगाई है उस पर फूंक मार दें और गिरा को टाइट कर दें। इसी तरह आपने दूसरे धागे को पकड़ना है। गिरा लगाने के बाद धागा साइड पे रखें और दूसरे धागे को अपने हाथ पर रखें और उस पर भी अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ 21 बार आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है और दुश्मन का और उसकी माँ का नाम लेना है। वैसे ही आपने ढीली सी गिरा लगा लेनी है पहले से और बाद में आपने सूरत पढ़ के दुश्मन का नाम लेके उस गिरा पर फूंक मार के गिरा को टाइट कर देना है और फिर तीसरे धागे पर भी आपने इसी तरह करना है। फिर आपने एक एक करके धागे जला देने हैं। अल्लाह वालों, ये 7 दिन का अमल है। आपने 7 दिन तक रोज़ाना इस अमल को करना है। धागे जलाने हैं। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके दुश्मन से महफूज फरमा देगा। दुश्मन अपनी ही परेशानियों में घिर जाएगा, आपकी जान छोड़ देगा। अल्लाह वालों, छोटा सा ये अमल है। आपने एक सूती काला धागा लेना है, उसके आपने 3 टुकड़े कर लेने हैं। अपनी हाथ की सीधी उंगली, दरमियान वाली उंगली पर आपने धागा रखकर हाथ की हथेली तक नाप लेना है। इन 3 टुकड़ों को आपने अपने सामने रख लेना है और एक टुकड़े को आपने अपने हाथ में, सीधे हाथ में उठा लेना है। उस पर आपने 21 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है। हल्की सी गिरा उस पर लगा लें, ढीली रखें उस पर और 21 बार सूरतुल कौसर पढ़ें। दुश्मन का नाम लें, उसकी माँ का नाम लें और गिरा पर फूंक मार के गिरा टाइट कर दें। वो धागा अपने पास रख लें। दूसरा धागा उठाएं, उस पर भी 21 बार सूरतुल कौसर पढ़ें। दुश्मन का और उसकी माँ का नाम लें और गिरा को टाइट कर दें। इसी तरह तीसरा धागा लें, उसकी गिरा को भी टाइट कर दें और इन तीनों धागों को आपने एक एक करके आग पर जला देना है। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ 7 दिन लगातार आपने इस अमल को करना है। नापाकी में मेरी बहनें और माएँ इस अमल को हरगिज़ ना करें। छोटा सा ये अमल है, ये पाकी के दिनों में ही आपने करना है। जैसे ही आप धागे जलाएंगे आप खुद देखेंगे कि आपका दुश्मन कैसे आपसे मुंह छुपाता फिर रहा है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया के सामने इबरत का निशान बना देंगे इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। वो कभी भी आपकी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपनी ही परेशानियों में, अपनी ही मुसीबतों में डाल देंगे। उसको अपनी ही पड़ जाएगी, उसको ये भूल ही जाएगा कि उसने आपको परेशान करना है या आपको तंग करना है। अल्लाह वालों, छोटा सा ये अमल है, अगर आप कर लेते हैं तो आपकी दुश्मनों से जान छूट जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आपकी जान और माल की हिफाजत करे, आपकी औलाद की हिफाजत करे। आप इस अमल को करें और दुश्मनों से जान छुड़ाएं इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। दुश्मन खून के आंसू रोता नज़र आएगा कि मैंने इनके साथ ज़्यादती क्यों की है। दुश्मन ज़लील व ख्वार हो जाएगा। अल्लाह के